اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 4 اشارہ سی۔ یہ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاٹ میں پڑھیں گے۔ یہ پہلے 5 صفحات جن کے مضامین آپ کے سامنے ہیں اور ہم ہر کلاس میں یہ دہراتے ہیں۔ قرآن کے ان پہلے 5 پاروں کو ہاتھ پہ اس طرح بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ پوائنٹر اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ یہ ہمارے وہ پوائنٹر ہیں جو ہم ہر کلاس میں دہراتے ہیں کہ اور ڈیٹیلڈ بھی ہیں اور شارٹ بھی ہیں۔ ڈیٹیل کی بھی پریکٹس ہم کرتے ہیں، آج نہیں کرتے کیونکہ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلاس ہمیں تھوڑی سی شارٹ کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یہاں پہ ہوتا ہے پہلا صفحہ مکمل۔ دوسرا صفحے پہ کیا کون سے پوائنٹرز ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ اس کے بعد تیسرا صفحہ آتا ہے۔ تیسرے صفحے کے پوائنٹرز ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جبکہ ہم نے الحمدللہ پہلی 2 کلاسوں میں پہلے ہم نے چوتھا صفحہ جو ہے وہ بھی شروع کر لیا تھا، اور چوتھے صفحے کے جو اشارے ہیں وہ ابھی ہم ریپیٹ کریں گے۔ پہلے ان کے شارٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے شارٹ: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے کے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اور تیسرے کے شارٹ پوائنٹرز کیا ہیں؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ یہ ہمارا چوتھا صفحہ ہے جو ہم نے شروع کر لیا ہوا ہے۔ اس کے 2 پوائنٹرز ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا پوائنٹر پڑھیں گے۔ پہلے 2 پوائنٹرز کیا ہیں؟ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال۔ جبکہ تیسرا پوائنٹر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہوگا گمراہ کون، اور نیکسٹ کلاس میں کفر کیسے پڑھا جائے گا۔ اس کے شارٹ کیا بنتے ہیں؟ پھر ڈیٹیل: وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور کفر۔ اور یہ اس کے شارٹ بن گئے: وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آج کی جو آیت ہے یہ ایک ہی آیت ہم نے آج پڑھنی ہے، آیت نمبر 27۔ کس کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس کا پوائنٹر ہے گمراہ کون۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی تھی اللہ کی کہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا جو گمراہوں کا راستہ تھا۔ تو ہمیں آج پتہ چلے گا کہ انسان اچھا بھلا عاقل بالغ اشرف المخلوقات یہ جو ہے یہ زندگی گزارتے گزارتے کون سی غلطیاں اس سے ہوتی ہیں کہ یہ گمراہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیات سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جس بتایا کہ اس قرآن سے فاسقوں کو ہدایت نہیں ملے گی، یعنی یہ جو مچھر کی مثال والی آیات تھی نا ان میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو بھی ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رویہ ہے یہ فاسقوں والا ہے، نافرمانوں والا۔ تو ایسے جو فاسق ہیں انہیں ہدایت نہیں ملے گی، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے ان آیات میں، دیکھیں الفاسقین کے بعد الذین لکھا ہوا ہے نا، یعنی یہ الذین جو ہے فاسقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ وہ والے فاسق جو آگے یہ کام کریں گے۔ اس آیت کا اسباق کیا ہوں گے؟ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ قرآن کتنا آسان ہے اس کا اندازہ آپ کو اس سلائیڈ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی لائن میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری لائن میں ایک لفظ ہے۔ ترجمہ اور تشریح:
آج جو تلاوت کرنی ہے ہم نے آیات کی، اس کا عربی ٹیکسٹ یوں بنتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين الذین، یہ آپ کو معلوم ہے، الذی واحد ہوتا ہے، الذین اس کی جمع ہوتی ہے، اور یہ ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے؟ پچھلی بات کے ساتھ۔ جہاں بھی یہ الذین آئے گا نا، آپ نے ہمیشہ، یا الذی کا لفظ بھی آئے تو یہ بات سمجھ لینی ہے کہ پیچھے جن لوگوں کا یا جس شخص کا یا جس ذات کا ذکر ہو رہا تھا، یہ اگلی بات اسی کے بارے میں ہے، اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا وما یضل بہ، سوری میں آیات کے لفظ غلط نہ پڑھ لوں، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ ٹھیک ہے، تو فاسق کا سوال دل ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ فاسق کون ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے الذین، وہ لوگ، یعنی وہ فاسق، ینقضون عہد اللہ۔ ینقضون پہ بات کرنے سے پہلے تو آپ کو عہد کا بتاؤں۔ عہد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معاہدہ کا لفظ، عہد کا لفظ، وعدہ کا لفظ، یہ سارے اسی سے ملتے جلتے یا اسی سے بنے ہوئے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک آسانی تو یہ ہے کہ عہد کا لفظ آپ پہلی دفعہ سیکھ تو رہے ہیں، لیکن اردو کے لحاظ سے یہ اتنا آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں بھی اس کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عہد اللہ ہی، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو۔ ینقضون، ینقضون، ینقضون جو ہے یہ جمع والا صیغہ لگ رہا ہے نا آپ کو، اور مضارع والا بھی لگ رہا ہے۔ قضا، قضا سے یہ ہے، اس کا مطلب ہے توڑنا۔ ینقضون کا مطلب ہوگا وہ توڑتے ہیں، وہ سب توڑتے ہیں۔ یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں۔ ینقضون، وہ توڑتے ہیں، ینقضون، وہ توڑتے ہیں۔ R5S10 لاؤڈ نیچے والے لکھا ہوا ہے نا، تو بس اسی سے ہے کہ آپ نے اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ یہاں پہ نقض کا مطلب، نقض کرنے کا مطلب توڑنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو۔ من بعدی، من کا مطلب سے، بعدی بعد، من بعدی اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی وعدے کو توڑ دیتے ہیں کس کام کے بعد؟ میثاقہ، اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں، میثاق اور ہی۔ میثاق کہتے ہیں مضبوط کرنے کو، پکے وعدے کو، پختہ وعدے کو، پختہ عہد کو۔ عہد کو جب وہ پختہ کر لیتے ہیں، مضبوط کر لیتے ہیں، ہی جو ہے نا یہ ریفر کر رہا ہے عہد کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ کے وعدے کی طرف، کہ اللہ کے وعدے کو مضبوط کر لینے کے بعد، پختہ کر لینے کے بعد، قسمیں کھا لینے کے بعد، تہیہ کر لینے کے بعد، ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، اللہ کے رسول سے کیا ہے، پچھلے نبیوں سے کیا ہے، وعدہ کر لیا، اور بعد میں جب عمل کا وقت آیا تو کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یقطعون، اور یقطعون، وہ کاٹتے ہیں، اور وہ کاٹتے ہیں۔ دیکھیں قطع کا لفظ جو ہے یہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کاٹنا۔ قطع کا مطلب تو یاد کرنا بھی آسان ہے، قطع کرنا، کاٹنا، ایک جیسے لگتے ہیں نا، قطع، کاٹنا۔ تو یقطعون، وہ سب کاٹتے ہیں، یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے ینقضون ہے، وہ سب توڑتے ہیں،
यकतऊना वो सब काटते हैं। यानी एक तो उनकी बुराई फासिकों की ये है कि वो अल्लाह से पक्का वादा करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। फिर दूसरी क्या बुराई आ रही है, वयकतऊना, और वो काट देते हैं। और कता का जो ये क्रॉस लगा हुआ है ना दरमियान में, नीचे देखें, और उसके बाद लिखा वसल, ये दोनों इस तरह के अल्फाज जब आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है ये एक दूसरे का उलट है। अल्फाज मुतजाद, लफ्ज क्या है कता, और इसका मुतजाद क्या है वसल। कता का मतलब होता है काटना, वसल का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। तो माँ जो अमरल्लाहु, माँ जो अमरल्लाहु, हुक्म दिया अल्लाह ने। देखिए अमरा का टेबल आपने पढ़ लिया, और अमरा का मतलब हमने पढ़ा था उसने हुक्म दिया। अब यहाँ पे ये दिया अमरल्लाहु, तो उसने हुक्म दिया यानी किसने हुक्म अल्लाह दिया, अल्लाह ने। जो हुक्म दिया अल्लाह ने। बिही उसने अरबी में ना एक आपको बात बताऊं आज इंटरेस्टिंग, कि अरबी में जिस या जिसे टाइप जो अल्फाज होते हैं ना, इसके लिए कोई अलग से लफ्ज नहीं पाया जाता। तो जहां पे ये जो वाले अल्फाज आ रहे होते हैं ना, माँ, हम उसी को कन्वर्ट करते हैं जिस के मैंने में। यहाँ माँ का मतलब जो हम जो पढ़ते रहे हैं, उसे हम अपनी उर्दू के लिहाज से आसानी के लिए कह रहे हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। भी उसका, यानी उस वाद वादे का, या जिस भी चीज को अल्लाह ने ना काटने का, ना कता करने का हुक्म दिया हुआ है, उसको वो काट देते हैं। अल्लाह ने अब क्या हुक्म दिया उसके बारे में, अन के। अन का मतलब याद आया ना, अन का मतलब हमने पढ़ा था के। यू सोला, यू साला, उसे मिलाया जाए, उसे जोड़ा जाए, वसल से यू सला। और ये यू सला वैसे आपके लिए अभी थोड़ा सा नया लफ्ज है। बेशक हम उर्दू में वसल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या मसला है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो हमें रही तो है नजर मैडम, आ हमें तो सही हो रही है। हमें तो हो हमें तो रही है। सही नजर आ रहा है। अच्छा, जिनके हाँ साथ स्क्रीन शेयर का मसला है ना, वो लोग लेफ्ट करके, हाँ बरीरा ने लेफ्ट कर ही दिया है, रीज्वाइन करे तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यूसला पे बात कर रहे थे कि उसे मिलाया जाए। तो ये जिस तरह का लफ्ज है ना, ये इंशाल्लाह आप इसी कोर्स के आखिर पे ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। बेसिकली इसे कहा जाता है मजहूल। नहीं, एक होता है उसने मिलाया, और इसका मजहूल होगा उससे मिलाया गया। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जब बन जाता है ना, तो वो मजहूल की भी एक सेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे वो मजहूल वाला मैनी है कि उसे मिलाया जाए, अयूसला के उसे मिलाया जाए, वा युफ से दूना, और युफ से दूना वो फसाद करते हैं। अब देखिए यहाँ युफ से दूना भी उसी तरह का लफ्ज है जैसे यनकुजूना, यक्ताऊना, और उसी तरह युफ से दूना कि वो सब फसाद करते हैं। कौन? वो फासिक जिनका जिक्र हो रहा है। वयुफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी, जमीन में। अब ये फासिकों की खसूसियात बताई गई हैं, और फासिक ये 3 काम करते हैं, अल्लाह से किए वादे को तोड़ते हैं, और जिसको जोड़ने का अल्लाह ने, मिलाने का हुक्म दिया, उसे वो काट देते हैं, और वो जमीन में फसाद करते हैं। अब अल्लाह ताला, इतनी गलत काम इन लोगों ने किए ना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सजा क्या देनी है, उलाइका। ये हमने QC1 में पढ़ा था कि ये वो सब के लिए इस्तेमाल होता है, इसम इशारा है ये। वो सब, वही लोग हूँ, और इसका मतलब भी वो सब होता है। यहाँ पे कुरान में जब जहां भी इस तरह के दो एक जैसे अल्फाज आ रहे हो ना, तो उसका मतलब होता है ताकीद या एम्फसिस उस बात पे। और यहाँ पे एम्फसिस है कि वो ही, ये इस तरह के फासिक जो लोग हैं ना, वो ही अल खासिरूना, नुकसान उठाने वाले हैं। खासिर, खासिर स्ट्रक्चर से लग रहा है ना, इसम फाइल होगा, खासिरुन नुकसान उठाने वाला। और अगर खासिरून की जमा करनी पड़े तो खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। और खासिरून से नुकसान उठाना, ये मैंने आपको इस तरह भी याद हो जाएगा कि हमने ये QC1 में सूरत असर की तर्जुमा में याद किया था कि सब इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान
نقصان میں ہے، ٹھیک ہے، گھاٹے میں ہے. تو یہاں سے آپ اس کا مطلب یاد کر لیں. اب اس کے اسباق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد. ٹھیک ہے، عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد ہے اللہ کا حکم کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے. تو یہ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے. سم ٹائمز یہ وہ اعلانیہ ہوتا ہے، سم ٹائمز جیسے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا اللہ سے. سم ٹائمز یہ جب ہم نے زبان سے نہ بھی کہا ہو، ہر انسان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ اس کا خالق، مالک، رازق ایک ذات ہے، اور اس کا احساس ہر انسان کو ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسا عہد میں بندھا ہوا ہوتا ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے عہد میں باؤنڈ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے گا، اسی کی اطاعت کرے گا، یعنی اصولاً کرنی چاہیے. یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا، یہی عہد لیا تھا نا اللہ نے اس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، جسے ہم عہد الست کے نام سے بھی. ہاں جی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عہد الست یاد نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو اب ہم کیسے اس وعدے کے باؤنڈ ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جب بھی انسان قرآن حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے. عام زندگی میں بھی جب بھی کوئی ہمیں چیز پازیٹیو چیز ہی انسان کو اچھی لگتی ہے، یعنی جیسے آپ دیکھیں ساری دنیا میں صفائی ہی کو پسند کیا جاتا ہے، گرینری ہی کو پازیٹیو کہا جاتا ہے، اور پانی ضائع کرنے کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. دوسروں کو قتل کرنے والے، مارنے والے، بدتمیزی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، بددیانتی کرنے والے، ہر مذہب، ہر قوم میں ان کو نگیٹ ہی کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس وعدے کا اثر ہے. ابھی یہ اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ حق جاننے کے بعد اس کو ٹھکرانا اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ کب کب انسان نے، کس کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا. ہمارے دل میں، دماغ میں، روح میں، ضمیر ہمیں کہیں نہ کہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط بات ہے. اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ یہ فاسق لوگ اور کون سا جرم کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وعدہ توڑ دیا کہ ہم اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے، یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں فاسق. اور یہ وعدہ تو ہم بھی توڑتے ہیں نا کئی دفعہ، اللہ معاف کرے. تو اللہ کے وعدے کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے، یعنی خاندان سے بالکل کٹ آف کر لینا، اور ان کا ساتھ دینا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کی کہیں پہ مدد ہونی چاہیے وہ کرنا، وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں نا. تو اس چیز کو بھی وہ قطع تعلقی، قطع رحمی اسی لیے کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کا یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں گے، ان کا بھی خیال نہیں کرتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی اللہ سے کیے وعدے کو توڑنا اور جن چیزوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کو اللہ نے کہا ہے ان کو کاٹنا، یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے فساد کا. ظاہر ہے پھر فساد ہی ہوگا نا، پہلے انفرادی طور پہ، پھر فیملی، خاندان کے طور پہ، پھر محلے کے حساب سے فساد ہوگا، پھر معاشرے کے حساب سے ہوگا، قوم کے حساب سے ہوگا، ملک کے حساب سے ہوگا، اور وہ چیز ساری دنیا میں پھیلتی ہے. ایک شخص سے چلنے والی نیگیٹیوٹی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. تو اس لیے یہ فساد پھیل جاتا ہے. ہمیں سم ٹائمز ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے میں، ایک رشتے سے قطع رحمی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ فساد پھیلانے میں آئیں گے. لیکن حقیقت میں ہوتا ہے ایسے کہ اس سے فساد پھیلتا ہے، سارا خاندان، سارا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمیں آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور
नाकामी से बच सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, कता ताल्लुकी करने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। अब इस तीनों जराइम का नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह से वादे को तोड़ना और कता ताल्लुकी करना और फसाद फैलाना। ये आखिर पे क्या नुकसान पहुंचाता है कि फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं, उनको दिल और दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत नहीं मिलेगी, और सबसे अहम और आखिरी बात ये कि जन्नत की हमेशा की खुशी से वो महरूम हो जाएंगे, उन्हें जन्नत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ लफ्ज खसारे का है। खसारा होता है मुकम्मल तौर पे नुकसान, जिसके हाथ कुछ भी ना आए, कोई फायदा उसको हासिल ना हो। इसका तर्जुमा आप एक दफा रिपीट कर लें अच्छे तरीके से। जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, उससे पुख्ता इकरार करने के बाद और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो उसे जोड़े रखे, और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ये वही वाली आयत है। इसका एक टुकड़ा जो है, एक हिस्सा, वो आपको पिछले किसी होमवर्क में पूछा गया था। मेरा ख्याल है जहां पे आपने आमारा वाले टेबल की प्रैक्टिस की है ना, उस टेबल की मशक में, वर्कबुक में आपसे ये पूछा गया था, मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, इसका उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो वो आयत देखें आज हमने पढ़ ली। तो अगर किसी ने वर्कबुक में वहां पे अभी नहीं किया हुआ, तो आज यहाँ से देख के लिख लें, उसको समझ के लिखें। असबाब क्या है? फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। ये बात हमने बहुत शुरू में भी इस शक्ल में पढ़ी। काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। ये फासिक भी उसी तरह के लोग हैं जिनमें काफिरीन भी शामिल है, मुनाफिकीन भी शामिल हैं, कि काफिर और मुनाफिक दोनों इस तरह की गलतियां करते हैं जो यहाँ फासिक की बताई गई हैं, कि वो अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, इसलिए नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिंदगी के तमाम शोबों में हमें अल्लाह की इताअत करने की तौफीक मिले, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमें अल्लाह ताला हमारी मदद करे, क्योंकि बाज़ औक़ात वाकई रिश्तेदारों की तरफ से नाइंसाफी भी हो जाती है, हक तलफी भी हो जाती है, और हमारा गुस्सा जायज होता है, लेकिन उस जायज गुस्से में भी ये जायज नहीं है कि रिश्तेदारी को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना, साडा मरन जीन बंद, मैं मर जाऊं तो आपने मेरे फौतगी पे नहीं आना, मेरा मरा चेहरा नहीं देखना, वगैरह वगैरह। इतनी सख्त हालात की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये कता ताल्लुकी होती है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस्लाह करने वाला बनाए, ये दुनिया में फसाद फैलाने वाला ना बनाए, इस्लाह करने वाला बनाए, और ये कि और आखिरत में हमें कामयाबी मिले। प्लान हम ये बना सकते हैं कि इंशाल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाला भी बनूंगा। आज की आयत में हमने जो अस्मा और अफ़ाल पढ़े हैं, उनमें से पहले हम अस्मा की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक इसम है अहद, आहद, ठीक है। अहद इसकी जमा क्या होती है? ओहूद। अहद ओहूद, अहद ओहूद, वादा और वादे, ठीक है। और उसके बाद है मीसाक, ये भी पुख्ता वादा होता है, मजबूत वादा, पुख्ता करना। मवासीक इसकी जमा है, ये जरा डिफरेंट सी है, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसको रिपीट करना पड़ेगा। मीसाक मवासीक, मीसाक मवासीक। और उसके बाद तीसरा इस्म हमारा क्या है? अर्ज। अर्ज है जमीन, और अर्ज की जमा क्या है? अराजी, ठीक है। ये भी जरा डिफरेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर ले, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि ये अराजी का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अर्ज, अराजी। अर्ज एक जमीन और अराजी ज्यादा जमीनें, लैंड, लैंड्स। खासिर नुकसान उठाने वाला, और खासिरों नुकसान उठाने वाले। उसके बाद हम अफाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले सेहतमंद अफाल की प्रैक्टिस करते हैं। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफाल आज की इस आयत में कहां कहां पे आए हैं? ये
वही यनकुज़ूना वाला लफ्ज, यनकुज़ूना का से बना नकाज़ा। नकाज़ा नसरा के पैटर्न पे है, नकाज़ा उसने तोड़ा, ठीक है, नकाज़ा उसने तोड़ा, यनकुज़ु वो तोड़ता है या तोड़ेगा। और ये इसी यनकुज़ु जो सेकंड प्लेस पे है ना, इसी की जमा ऊपर आयत में लिखी हुई है, यनकुज़ूना वो तोड़ता है, वो तोड़ेंगे। नकाज़ा यनकुज़ु उनकुज़, नकाज़ा यनकुज़ु उनकुज़, नाकिस मनकूस नक्ज़, नाकिस तोड़ने वाला, मनकूस जिसको तोड़ा गया, और नक्स तोड़ना। काता, काता फतह के पैटर्न पे है, और ये कैसे बनेगा, काता यकताऊ इकता, काता उसने काटा, यकताऊ वो काटेगा या काटता है, इकता काट, कातिउन काटने वाला, मकतून जिसे काटा गया, और कतून काटना। काता यकताऊ इकता, काते मकतू और कत। अच्छा, अब आप में से कोई बताए, क्योंकि मैंने नाकाजा यनकुजू में यनकुजूना की जो केमिस्ट्री है ना यहाँ आयत में वो आपको बता दी। आप में से अब कोई बताए कि ये जो काता यकताऊ इकता वाला टेबल है, इस टेबल में वो आयत वाला जो लफ्ज है यकताऊना, ये कहाँ पे फिट होगा, ये कहाँ पे आता है? मज़ारे में आएगा सेकंड। मुजारे जी, मज़ारे में जमा वाला ना, की जगह। बिल्कुल। जी ये जी जो सेकंड प्लेस पे लिखा है ना यकताऊ, इसकी जमा है यकताऊ। इधर आए। यकताऊ जी वो काटता है, यकताऊ ना वो सब काटते हैं। हाँ जी, वेरी यकताऊ वाहिद में और यकताऊना जमा में होगा। एग्जैक्टली जमा एग्जैक्टली। में जी। हाँ जी, ये ऐसे ना यकताऊ काटा, सिंगल और उसने काटा, यकताऊ वो काटता है, और इसकी ये जमा हो गई यकताऊ ना वो सब काटते हैं। ठीक है ठीक है। उससे अगला हमारा है अमरा का टेबल, और अब अपने माइक ऑफ कर दे। अमरा का टेबल नासरा के पैटर्न पे है, और ये कैसे बनता है, अमरा यअमुरु मुर, अमरा उसने हुक्म दिया, और यहाँ पे वो जो अमर अल्लाहु लिखा हुआ है ना, अमरा पहला ही लफ्ज जो है वही आयत में लिखा हुआ है, अमरा यअमुरु मुर, आमिर मअमूर अम्र, अमरा उसने हुक्म दिया, यअमुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, और आमिरुन हुक्म देने वाला, मअमूरुन जिसे हुक्म दिया गया, और अमरुन हुक्म देना। आखिरी फेल हमारा कौन सा है, वो है सामिया के पैटर्न पे खासीरा, ठीक है, खासीरा, ये खासारा या खासारू या इस तरह के अल्फाज नहीं बनेंगे, ये सामिया के पैटर्न पे है खासीरा। खासीरा यानी उसने नुकसान उठाया, यखसारू वो नुकसान उठाता है या नुकसान उठाएगा, इखसर नुकसान उठा, खासिरा यखसर इखसर, खासिर मखसूर, और खुस्र या खुसरान। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसका मफूल नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये लफ्ज कुरान में यूज नहीं हुआ, कि खासिर नुकसान उठाने वाला, डैश खुस्र या खुसरान दोनों इसके मस्तर हो सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, नुकसान उठाना। ये हमारे अफाल थे, कौन से, सेहतमंद वाले। अब हम उन अफाल की प्रैक्टिस करेंगे जो 3 हरूफ वाले या कमजोर अफाल हैं, यानी वहाबा वादा काला काना जैसे, वो उनमें क्या आया है, वसाला। ये क्यों कमजोर है, इसलिए कि इसके रूट वर्ड्स बनते हैं वाव स्वाद लाम, और इसका माजी वाला बनता है सीगा वसाला। अब देखिए ये वो केस आ गया ना, वो वाला कमजोर फेल जिसके शुरू में कमजोर हर्फ आता है, और इस तरह के हमने और कौन से पढ़े थे, वहाबा और वादा। अब इसने शुरू में वाओ और आइन लिखी भी हुई है, ये आपको कोड बताया हुआ है कि अगर आपको वसाला का टेबल बनाना नहीं भी आ रहा तो आपको हिंट मिल जाए कि जैसे आपने वादा का टेबल बनाया था बिल्कुल उसी तरह वसाला का टेबल बनेगा, कि वसाला यसिलु सिल, वासिल मौसूलुन वसूलुन, वसला उसने जोड़ा, यसिलु वो जोड़ता है या जोड़ेगा, सिल जोड़, और वासिल जोड़ने वाला, मौसूलुन जिसे जोड़ा गया, और वसूलुन जोड़ना। आप इस जोड़ने वाले लफ्ज को मिलाने से भी बोल सकते हैं कि उसने मिलाया, वो मिलाता है या मिलाएगा, मिला मिलाने वाला जिसे मिलाया गया, और मिलाना, ठीक है, वसला यसिलु सिल, वासिल मौसूल वसूल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फेल वाला सिर्फ या एक से लूना, मुजारे या से लूना होगा जमा।
जमा, हाँ जी बिल्कुल, यासिलून, जैसे एक मिनट, वादा याइदू इद था ना, तो याइदू जी याइदूना, हम याइदूना कहते थे ना, उसी तरह यासिलूना। यासिलून, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। इस हवाले से भी हमें गौर करना चाहिए कि ये कैसे पूरा टेबल बनता है। अब हम अपना ग्रामर वाला पार्ट कर लेते हैं। अल्लाह करे कि बैटरी चल जाए, बैटरी बहुत लो है। मैं बस बहुत ही शॉर्ट करवाऊंगी आज, शायद आपसे प्रैक्टिस ना करवा सकूं, क्योंकि बस मुश्किल से इसके पास, लैपटॉप के पास ना कोई 5-10 मिनट ही हैं चलने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में नासरा मुदारबा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इआदा करेंगे। ये वाली स्लाइड्स को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये हम हर क्लास में रिपीट करते हैं। तो आज हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो इंशाल्लाह किस पे करनी है, नासरा और ज़ाराबा पे। नासरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र, ये शायद पिछले वाले में भी किया था। अच्छा, नासरा ही के पैटर्न पे है काफरा का टेबल, और इसका शॉर्ट टेबल क्या बनता है, काफरा यकफुरु उक्फ, अभी आप ना अपने माइक्स ऑफ रख लें, ठीक है। अच्छा जी, काफरा, उसने कुफ्र किया, यकफुरु, वो कुफ्र करता है या करेगा, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफरुन। साथ में ना रेफरेंस में उन्होंने वो आयत भी लिखी हुई है, वो लफ्ज, वो जुमला भी लिखा हुआ है जहां पे हम इस लफ्ज को पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, ठीक है। शायरा यशूरु उशूर, शायरुन मशहूरुन शूरुन, और ये हमने इसी QC2 के फसादी और बेवकूफ वाले पॉइंटर में ये वाला लफ्ज सीखा था। शायरा, उसने समझा या वो बाशऊर हुआ। और ये क्या है, सदका यसदुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिदकुन, सदका यसदुकु उसदुक, सादिकुन मसदूकुन सिदकुन, उसने तस्दीक की, उसने सच साबित किया। फसका, ये हमने कल की आयत में पढ़ा ना, पिछली क्लास में, कि इल्लल फासिकीन या फासिकून, तो ये वो वाला है कि जो नाफरमान होते हैं। फसका, उसने नाफरमानी की। फसका यफसुकु उफसुक, फसका यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्कुन, नाफरमा, फिस्क का मतलब क्या है, नाफरमानी करना। और ये आपको क्या प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उन सेहतमंद अफाल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो नासारा के पैटर्न पे आते हैं, और आप QC1 या अभी तक के QC2 में वो अल्फाज अफाल पढ़ चुके हैं, ये वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कातमा यख्तुमु उक्तुम, कातिम मखतूम कितमानुन। कातमा का मतलब है उसने छुपाया, कातमा यख्तुमु उक्तुम, कातिम मखतूम कितमानुन, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वो तमाम अफाल हैं जो आपने अभी तक रिवाइज वाली क्लासेस में सीख ली हैं। फतहा के पैटर्न पे आपने ये ऊपर वाले किए जो ऊपर पॉपअप में शो हो रहे हैं, फिर नीचे जो आपको वो क्लाउड में शो कर रहा है नासरा के, और ये सारे हमने पिछली और आज की क्लास में इनकी प्रैक्टिस कर ली। ये सारे मिलकर तकरीबन कोई 190 अफाल ऐसे बनते हैं जो कुरान में 3800 दफा आए हैं। नासरा की प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि हमने अभी तक नासरा के ही सबसे ज्यादा अफाल की प्रैक्टिस किया। और अब हम सेकंड सेगमेंट में करते हैं ज़ाराबा की प्रैक्टिस। वो अफाल जो सेहतमंद हैं और ज़ाराबा के पैटर्न पे आते हैं, और QC1 प्लस अभी तक के QC2 में हम ये अल्फाज कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, ये अफाल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले ज़ाराबा ही से शुरू करते हैं। ज़ाराबा यज़रिबु इज़रिब, ज़ारिब मज़रूब ज़रबु। राजा, राजा वो लोटा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली मिसाल हमने याद की थी QC1 में। ये राजा वहां से आया है, राजा यरजियु इरजे, राजा वो लोटा, यरजियु वो लौटता है या लौटेगा, इरजे लोट, राजिउन लौटने वाला, डैश रुजून, रुजून रुजून, रुजून का मतलब है
لوٹنا. ظلم یظلم ظلم, ظالم مظلوم ظلم. اور یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کرنے سے, نا انصافی کرنے سے. ظلم یظلم یظلم, اس نے نا انصافی کی. ظالم مظلوم ظلم. ظلم کا مطلب کیا؟ نا انصافی کرنا, ظلم کرنا. ملکہ, سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا ہم نے. ملکہ یملکو املک, مالکن مملوکن ملکن. اور یہ والے کی پریکٹس آپ نے پہلی کلاس میں بھی کی تھی جب ہم نے سورۃ فاتحہ دوبارہ سے پڑھی تھی QC2 میں. اس وقت بھی ہم نے مالکہ یملکو املک, مالک مملوک ملک, اس کا ٹیبل ہم نے شارٹ ٹیبل تب بھی کیا تھا. مالکہ وہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مالک ہوا. بالکل, وہ مالک ہوا. کذبا, کذبا کا مطلب اس نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, جھوٹا ہوا. کذبا یکذب اکذب, کاذب مکذوب کذب, کذب کذب جھوٹ بولنا. کذبا یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. کذب نہیں ہے, کاذب ہے, کاذب. کذبا یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. قدر, قدر ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کی دعوت والے میں ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا ہے. نہیں سوری, بارش کی مثال, اس پوائنٹر میں ہم یہ لفظ قدیر والا پڑھ چکے ہیں. تو قادر وہ با قدرت ہوا, اس نے قدرت رکھی. ٹھیک ہے, قادر یقدر اقدر, قادر یقدر اقدر, قادر مقدور اور قدر, قادر مقدور قدر. یہاں آپ کو فائل میں نا ایک اور بھی فائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. قادر تو وہ ہے نا جس کی ہم نے بہت اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے. یہ بہت ڈفرینٹ سا مفعول اس کا ایک اور بھی بنتا ہے, وہ ہوتا ہے قدیر. قدیر بھی مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قدیر بھی مفعول ہوتا ہے. سوری فائل, فائل ہوتا ہے. قادر اور قدیر یہ دونوں فائل ہیں, لیکن قدیر جس کے پیٹرن والے جو فائل ہیں نا, ان کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کریں گے لیول 4 میں, کہ یہ کیسے اس طرح کا فائل بن جاتا ہے. اس کی بھی ایک پوری لاجک ہوتی ہے, اصول ہوتا ہے اس کا. ابھی آپ صرف اس لفظ کو اسی طرح سے یاد کر لیں. اور یہی والا فائل اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قدر یقدر اقدر, قادر قدیر مقدور قدر. الحمدللہ, یہ ہیں وہ والے افعال جن کی آج ہم نے پریکٹس کی, اور یہ زارابا کے پیٹرن پہ ہیں. ان افعال کی اچھی طرح سے آپ نے بول کر بھی پریکٹس کرنی ہے, لکھ کر بھی کرنی ہے. حل کفر, وہ جو جن کی پریکٹس آپ نے کی ہے ان کا ڈائلوگ ہے. تا کا جواب تو سے آتا ہے کفر, کفر تم ما کفرنا. یہ چونکہ ماضی چل رہا ہے اس لیے ما کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے کفر نہیں کیا, ہم نے انکار نہیں کیا. تکفرو کا جواب تکفرو سے, اور تکفرونا کا جواب نکفرو سے. اسی طرح تکفر, یہ امر ہے نا, امر حکم دیا جا رہا ہے سامنے والے کو کہ تو انکار کر, تو سامنے والا یہ جواب دے رہا ہے کہ لا اکفرو, میں انکار نہیں کروں یا میں نہیں کرتا. لا تکفرو سب کو حکم دیا جا رہا ہے تو سب جواب دیں گے نکفرو, ہم نہیں انکار کریں گے. صدقتا, صدقہ یصدقو اصدق والے ٹیبل میں سے یہ آیا حل صدقتا, کیا تو نے تصدیق کی, کیا تو نے سچ کر دکھایا. صدقتو, جی ہاں, نعم صدقتو. اور حل صدقتم کا جواب نعم صدقنا سے. اسی طرح مضارع آ گیا, مضارع میں تصدقو کا جواب تصدقو سے آئے گا, اور تصدقونا کا جواب نصدقو سے آئے گا. یہ کیا آئے گا, کون سا صیغہ آنا چاہیے؟ اوپر کے دو ماضی کے, نیچے کے دو مضارع کے, اور اس سے نیچے اب اگلے کون سے آئیں گے؟ مذکر, مؤنث. امر کے. وہ کیا ہوگا؟ اس دکھ, اور اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس دکھ. یہ آپ کو کہہ رہا ہے اس دکھ, سچ ثابت کر. ہاں جی, یہ حسن نے بتایا.
अस्दुकु अस्दुक मैं नाम सच अस्दुक करता हूँ, उस्दुक यस साबित करता हूँ या करूंगा। और उस दुकू का जवाब नस्दुकू से। ये आपसे इसलिए पूछा कि वो मैंने कह तो दिया है कि मैं आपसे नहीं करवाऊंगी, खुद ही करूं, तो ऐसे नहीं कि मैं खुद ही बोलती रहूं, आपको पता ही नहीं चले कि क्या कब बोल रही हैं। अल तशऊरु, नाम अशऊरु, तू शऊर हासिल कर या तू समझ बासमझ हो तो अशऊरु, मैं बासमझ होता हूँ। अल तशऊरुना, क्या तुम सब समझते हो, बाशऊर होते हो। नाम नशऊरु, शूरूना का जवाब नशऊर नशऊरु से। और अरबी बोलचाल, अब ये देखिए छोटा सा नीचे लिखा हुआ है मुनाफिकीन के बारे में, यानी ये जो डायलॉग है मुनाफिकीन के बारे में है। फसकू, क्या उन सब ने फिसक किया। नाम फसकू, ठीक है, फसाकू मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है। नाम फसकू। हल हाँ जी यफसुकूना, नाम क्या जवाब आएगा। नाम यफ्सुक यफसुकूना नाम ही आएगा क्योंकि यफ्सुकूना ये वही मुजारे आएगा का, वही आएगा हाँ वही आएगा। जलमता का जवाब जलम तू से, ता का जवाब तू से आया करता है। जलम जी और ये जलम माजी तुम है से तो मा जलम आ जाएगा। हल जलम तुम मा जी जलमना, जलम ना ये मुजारे आ गया। हल तज़लिमु, क्या तुम जुल्म करते हो। ला अज़लिमु, मैं जुल्म नहीं करता। असलम क्या होना चाहिए। हल तज़लिमूना, हल ला तज़लिमूना, हाँ जी, क्या आप सब जुल्म करते हैं। वो कहते हैं ला नज़लिमु, हम जुल्म नहीं ला करते। नज़लिमु जी हम सब नज़लिम यहाँ पे हाँ हुक्म दिया जा रहा है ला तज़लिम, तू जुल्म मत कर। तो जवाब में हम यही कहेंगे ला अज़लिम, मैं जुल्म नहीं करता। ला अज़लिम मैं जुल्म ला नहीं करता तज़लिमू, तुम सब जुल्म मत तुम करो। सब ला नज़लिमू, हम हाँ, जुल्म नहीं करते। हम सब जुल्म नहीं करते ठीक ये माजी का आ गया काजाबा से। काजाबा से कज़बता, तूने झुटलाया। क्या तूने झुटलाया। माँ कज़बतू, माँ का हल कज़ब तुम का जवाब ना से, हल माँ कज़बना कज़बना। माँ अब ये आ ना गया से मुजारे, कज़बना और मुजारे में चूंकि वो कह रहा है अकज़िबू, यानी तुम झुटलाते हो। ला अकज़िबू, अकज़िबू, ला अक्सर हाँ, माँ या ये जब भी आपको डायलॉग आए तो आपने फर्क ये नोट करना है कि क्वेश्चन आपसे माजी के सेंटेंस में पूछा जा रहा है या मुजारे के सेंटेंस में पूछा जा रहा है। और आगे जो जवाब है वो आपने माजी के हिसाब से देना है, माँ के साथ देना है या ला के साथ जवाब देना है। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। हल तकज़िबूना, ला नकज़िबु, माँ तक से ला बोलना नक्सिब तकज़िबूना का जवाब नकज़िबू से आ जाएगा ना। क्या तुम सब झुटलाते हो। नहीं, हम नहीं झुटलाते। और ला तकज़िब, ये हुक्म दिया जा रहा है ला तकज़िब, मत झुटला। तो जवाब में मैं यही कहूंगी कि मैं नहीं झुटलाती। ला अकज़िबू, ला तकज़िबू, ला नकज़िबू। नक्सिब ये जो सवाल है ये ना, अरबी बोलचाल तो हमारी किताब में नहीं है ना है हर मेरे हर लेसन में मेरे है। पास ग्रामर मेरे के पास जो नहीं नहीं, नई मेरे पुरानी ये का कोई वाली फर्क। नहीं है नहीं मेरे पास नहीं है अच्छा, मैं देख लेती हूँ। हमारे पास भी नहीं है अच्छा, मैं देख लेती हूँ। वैसे ये जो बुनियादी अफ़ाल अबवाब है ना, वो जहां जहां जी भी आपको सिखाए गए हैं उनकी आपको डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई गई होगी। जैसे जाराबा है तो ये बड़ा जाराबा अच्छा है का लेसन जहां पढ़ा है वहां जी पे जाराबा का डायलॉग बताया गया होगा इसी तरह। तो जी ये ये शुरू में था उसके बाद नहीं मैं देख लेती हूँ। ये QC2 में भी है। अब देखिए QC2 में जैसे आपने क्या पढ़ा है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। अरबी बोलचाल इस तरह से QC2 में भी आपको सिखाई गई कि आपने अमरा का टेबल जहां पे सीखा है ना, अमरा का जी कॉन्सेप्ट जहां पे सीखा है वहां पे आपको अमरा की बोलचाल भी सिखाई गई है। जहां पे जी आपने वहाबा वादा सीखा, जहां पे काला और ज्यादा सीखा, जिस जिस लेसन में ये वाले आए हैं वहां वहां पे उन्होंने उसकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस करवा दी है। अब ये आगे तो बहुत सिंपल होता है ना, आपने जाराबा की सीख ली तो जाराबा ही वाली प्रैक्टिस जो है, वही वाला उसूल जो है बुनियादी, वो इन पे भी आएगा। बैटरी इज नियर टू डेड, हल तरजू इलल्लाह, तरजू नाम अर्जू इलल्लाह। नाम शुक्र का अर्जी जवाब तरजू से आएगा। किसी भी वक्त लैपटॉप बंद हो सकता है, आपने परेशान नहीं होना।
اور یہ آپ کا آج والی جو ہم نے دہرائی کی ہے اس کا گرامر میں اس طرح سے آپ سے پریکٹس کروائی جائے گی لکھ کے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے اس کی اچھی طرح سے بول کے بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین سبحانک اللہم و آمین۔ بحمدک نشہد ان لا ہاں الہ بحمدک الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔